जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, केम छो बाळको? बधा मजामां ने? सरस, वेरी गुड। चालो बाळको आगळ वधी। चेप्टर नंबर पहलानी अंदर लास्ट लेक्चरनी अंदर मित्रों आपणे विद्युत क्षेत्र विशेनी समजूती मेळवेली हती अने आ पाठनी अंदर आपणे स्थित विद्युत शास्त्रनी मित्रों चर्चा करी। तो विद्युत भार है ने पहला तो स्थायी अवस्थामां आवेलो होय त्यारे तेनी आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न थाय, आपणे एवुं जोयेलुं। अने ए विद्युत क्षेत्रना मित्रों आपणे लास्ट लेक्चरनी अंदर बे सूत्र मेळवेला हता। एक के विद्युत क्षेत्र E बराबर KQ/R² अने विद्युत क्षेत्र E बराबर F/Q। आ बे फॉर्म्युला हती। पछी मित्रों आपणे विद्युत क्षेत्रना खास बे मुद्दा जोया। क्या? तो कि धन विद्युत भार वडे उद्भवतुं विद्युत क्षेत्र बाहरनी तरफ होय अने ऋण विद्युत भार वडे उद्भवतुं विद्युत क्षेत्र कई तरफ होय? अंदरनी तरफ। तो आ आपणे लास्ट लेक्चरमां बाळको चर्चा करेली हती। बिंदुवत विद्युत भार वडे उद्भवतुं विद्युत क्षेत्र मित्रों आपणे मेळववुं होय तो E बराबर KQ/R²। अहींया आपणे एवुं जोयेलुं के विद्युत क्षेत्र हे अंतરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હતું। ख्याल है ने बधाने? आजनो मित्रों आपणे 2 मार्कनो कॉन्सेप्ट है कि एन जेटला जो बिंदुवत विद्युत भारो आपेला होय तो तंत्रना लीधे कोईपण बिंदुए विद्युत क्षेत्र माटेनुं सूत्र मेळवो, आवो कंईक प्रश्न है। आम जोवा जईए ने मित्रों तो आपणे संपातपणानो जे सिद्धांत भण्या हता कि ज्यारे 1-2 करता वधु विद्युत भारो आवेला होय त्यारे लागतुं परिणामी बळ शोधवुं होय तो कूलम्बना नियम उपरांत આપણે સંપાતપણાના સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કરતા હતા। તો બસ મિત્રો અહીંયા બળની વાત હતી। સંપાતપણાના સિદ્ધાંતની જેમ જ આપણે અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર માટેની ચર્ચા કરવી। જોઈ આગળ એટલે ખ્યાલ આવશે। તો બાળકો સિમ્પલ આકૃતિ તમને દર્શાવી છે, તમે જુઓ n જેટલા બિંદુવત વિદ્યુત ભાર એટલે અહીંયા કોઈ એક Q1 વિદ્યુત ભાર છે, કોઈ એક Q2 વિદ્યુત ભાર છે, कोई एक Q3 विद्युत भार है, आवा n जेटला विद्युत भार है एटले Qn विद्युत भार आवेला है। हवे आ Q1 Q2 Q3 अने आवा Qn विद्युत भारना लीधे आ P बिंदु पासे उद्भवतुं आपणे मित्रों विद्युत क्षेत्र मेळववुं। आ थियरीनो क्वेश्चन आपणी पासे आवो है तो आपणे अहींया वर्गीकरण आ रीते लखी। अहीं Q1 Q2 Q3 डॉट Qn विद्युत भारना स्थान सदिशो अनुक्रमे R1 R2 सदिश राशि ये अंतर है R1 R2 R3 डॉट Rn जेटला छे। ओके, तो आ Q1 नो स्थान सदिश R1 है, Q2 नो स्थान सदिश R2 है, Q3 नो स्थान सदिश R3 है, Qn नो स्थान सदिश Rn है। अपने P बिंदु पास शू मेळववुं है मित्रों? विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो Q1 वडे उद्भवतुं विद्युत क्षेत्र कंईक E1 हशे। Q1 ना लीधे अहींया P बिंदुए उद्भवतुं विद्युत क्षेत्र आ दिशामां शुं काम? तो कि आ धन विद्युत भार है, धन विद्युत भारमां उद्भवतुं विद्युत क्षेत्र कई तरफ होय? बाहरनी तरफ। आपणे लास्ट लेक्चर में जोयेलुं। आ Q2 विद्युत भार है एना लीधे आ बिंदुए उद्भवतुं विद्युत क्षेत्र आ दिशामां हशे, ई विद्युत क्षेत्र E2। Q3 ना लीधे P बिंदु पासे उद्भवतुं विद्युत क्षेत्र आ तरफ, बाहरनी तरफ, अने Qn ना लीधे P बिंदु पासे उद्भवतुं विद्युत क्षेत्र En है। कोईने कांई प्रश्न निराते जोवो जोईए? पाको? हवे आपणे आना स्टेप लखता जाए साव सेला, बराबर। तो कि Q1 विद्युत भारना लीधे Q1 विद्युत भारना
લીધે R1P એટલે આ શું દર્શાવે? આ P બિંદુ સુધીનું અંતર R1P. Q1 વિદ્યુત ભારના લીધે R1P સ્થાન સદિશ ધરાવતા P બિંદુ પાસે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર E1 બરાબર E1. P બિંદુ પાસે આના લીધે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવું છે? E1. વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર તમને આવડે? બોલો જોઈ. KQ1 અપોન R અંતર કેટલું છે? બોલો. R1P નો સ્ક્વેર. જોજો આમાં કોઈને કાંઈ પ્રશ્ન? અને જે દિશામાં સદિશ આવેલો હોય મિત્રો એ જ દિશામાં એકમ સદિશ હોય એટલે એક કેરેટ દર્શાવી દઉં. R1P. જો આને કહી દઉં સમીકરણ નંબર 1. કોઈને કાંઈ પ્રશ્ન? પાકું ને? ઓકે, ડન. સારું. આ જ રીતે મિત્રો આ રીતે Q2 વિદ્યુત ભારના લીધે હવે Q2 વિદ્યુત ભાર ધ્યાનમાં લેવાનો. તો કે સાહેબ આ રહ્યો Q2 વિદ્યુત ભારના લીધે આ P બિંદુ પાસે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણે મેળવવું તો આ રીતે લખી. Q2 વિદ્યુત ભારના લીધે R2P સ્થાન સદિશ ધરાવતા P બિંદુ પાસે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર. ચાલો બાળકો સૂત્ર લખાવી દો, તમને આવડે જ છે. શું આવશે? સિમ્પલ હે ને? E2 બરાબર વિદ્યુત ક્ષેત્ર Q2 ના લીધે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવું છે? E2. તો E2 બરાબર બોલો KQ2 અપોન R2P નો સ્ક્વેર. અને કેરેટ એટલે દિશા દર્શાવે, એકમ સદિશ. અને એકમ સદિશ બોલતા હતા, યાદ આવે ને? આ નો લખો તો હાલે, પણ આપણે અત્યારે દર્શાવી R1P. ખ્યાલ આવી જશે બધાને? ઓકે, ડન. લાસ્ટ હજી આમ જોવા જઈએ તો હજી આ લખશી ને આપણે. Q3 વિદ્યુત ભારના લીધે હા હેલી એ મિત્રો થિયરી R3P સ્થાન સદિશ ધરાવતા બિંદુ પાસે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર. ચાલો લખાવી દો ને. શું દે? Q3 ના લીધે આ P બિંદુ પાસે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું છે બાળકો? E3. તો E3 બરાબર KQ3 અપોન R3P. અને અહીંયા કેરેટ આવશે R3P. આને કીધું સમીકરણ 1, આ સમીકરણ નંબર 2 અને આ સમીકરણ નંબર 3. જોતા રહ્યો. હાવ સિમ્પલ વસ્તુ બાળકો. તમને જો સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત આવડતો હોય ને તો આ થિયરી તમને મોઢે આવડી જ ગઈ. લાસ્ટમાં મિત્રો આપણે આવું લખી Qn વિદ્યુત ભારના લીધે RNP સ્થાન સદિશ ધરાવતા
બિંદુ પાસે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર ચાલો બાળકો n જેટલા વિદ્યુત ભારના લીધે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું છે મિત્રો En તો En બરાબર હાલો બોલી જાઓ KQN અપોન RNP નો સ્ક્વેર અને કેરેટ RNP આને કહી દો બાળકો સમીકરણ નંબર 4 જો ડન। હવે આપણે શું કરશે મિત્રો જેમ હું આ બધા બળોનો સરવાળો કરતા હતા એમાં અહીં આપણે શું કરવાનું બધા વિદ્યુત ક્ષેત્રનો સરવાળો કરશે એટલે આવું લખશી પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર એટલે આવું લખશી P બિંદુ પાસે ઉદ્ભવતું પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર P બિંદુ પાસે ઉદ્ભવતું પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર બોલી જાઓ પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર એટલે E બોલો બધા વિદ્યુત ક્ષેત્રનો સરવાળો કરાવો E1 પ્લસ E2 પ્લસ E3 પ્લસ ડોટ En જેટલા વિદ્યુત ભારોનો વિદ્યુત ક્ષેત્રનો સરવાળો E1 ના લીધે ઉદ્ભવતું E2 E3 અને આવા n જેટલા બધા વિદ્યુત ક્ષેત્રનો સરવાળો કરી દે P બિંદુ પાસે તો એમણમ હાલો E1 બરાબર શું આવેલું હતું બાળકો E1 બરાબર એ લખાવો તો કે અહીંયા સાહેબ આવું હતું KQ1 અપોન R1P નો સ્ક્વેર કેરેટ R1P નિશાની પ્લસ બોલતા રહેજો KQ2 અપોન R2P નો સ્ક્વેર કેરેટ R2P નિશાની પ્લસ બોલતા રહેજો KQ3 આ હું આ ઉપરની કિંમત જ બધી લખું આ જે આપેલી હતી ને જ બરાબર અપોન R3P નો સ્ક્વેર કેરેટ R3P નિશાની પ્લસ ડોટ KQN અપોન RNP નો સ્ક્વેર કેરેટ RNP જોઈ શકો તમે જો સિમ્પલ હે ને ફાવે ને બધાને હવે બાળકો આમાંથી કોમન શું નીકળશે તો કોમન એક જ વસ્તુ અત્યારે નીકળે કે શું કોમન નીકળે કે તો કે આમાંય હે આમાંય જો કે બાયણે નીકળશે તો એમણે કે ને ઘરની બાયણે કાઢો કે બાયણે આવી ગયું તો હવે અંદર શું હોય તું બોલો મિત્રો તો કે Q1 અપોન અહીંયા બોલો તો આવું લખાય R1P નો સ્ક્વેર કેરેટ R1P પ્લસ Q2 R2P નો સ્ક્વેર કેરેટ R2P ડન પ્લસ Q3 R3P નો સ્ક્વેર કેરેટ R3P પ્લસ ડોટ QN અપોન RNP નો સ્ક્વેર કેરેટ RNP જોઈ શકો તમે જો કે એક બાયણે નીકળશે કોમનમાં ડન। હવે મિત્રો આપણે 10માની અંદર ઓલો સિગ્મા એટલે સરવાળો થાય એ તમને બધાને ખ્યાલ એટલે હું આ સૂત્રને લાસ્ટમાં આવી લખી શકું જોઈજો એ હમણાં મિત્રો તમને કે એટલે આવું લખી શકાય ખ્યાલ હે 1/4πε0 આ તો બધાને ખ્યાલ જ છે ને કેની જગ્યાએ આવું લખવું હોય તો લખાય તમે ન લખો તો કાંઈ નહીં પણ આવું લખવું હોય તો આપણે લખી શકીએ તમને પહેલો કુલમના નિયમની અંદર મેં આવું સમજાવેલું હતું તો હવે અહીંયા આ બધાનો સરવાળો એટલે મિત્રો હું અહીંયા સિગ્મા મૂકી દઉં સિગ્મા સમજો આ શું છે 1 2 3 પછી 4 5 6 તો મિત્રો અહીંયા હું આવું લખી શકું QI લખી નાખું શું લખું QI સમજો અહીંયા R હે મિત્રો 1 ની જગ્યાએ અહીંયા I લખી નાખું અને આ P હમણાં અને સ્ક્વેર તો હે જ I શું એ હમણાં સમજાવું હવે અહીંયા કેરેટ હે તો R કેરેટ બરાબર
વનની જગ્યાએ આઈ દર્શાવી દઉં અને મિત્રો પી એમણે. હવે આ શું સમજાવે? આ એવું સમજાવે કે આઈનો મતલબ મિત્રો એવો કે 1 થી ચાલુ થાય આઈનું મૂલ્ય અને ક્યાં પૂરું થાય એ n સુધી. આઈ બરાબર 1 2 3 4 5 6 7 8 એવી n સુધીની સંખ્યા. તો અહીંયા જો મિત્રો, અહીંયા એકડો આવે, જો પછી બગડો આવે, તગડો આવે, ચોગડો આવશે, તો અહીંયા મેં આઈ મૂકી દીધો. એવી જ રીતે મિત્રો અહીંયા જો કેરેટમાં પીએ તો અહીંયા એકડો હોય, આ બગડો, આ તગડો. કહેવાનો મતલબ આઈ કેરેટ, આઈનો મતલબ શું? અહીંયા તમે પરીક્ષાની અંદર જે દર્શાવી શકો તો આવું લખવાનું, ક્યુ જે આર જે પીનો સ્ક્વેર. અહીંયા આર જે, તો અહીંયા આવું લખવાનું, જે બરાબર 1 થી n. વાત પૂરી. એટલે એવું જરૂરી નથી આઈ જ દર્શાવ. ફાવે ને? તો બસ મિત્રો અહીંયા થિયરી પૂરી. આ લાસ્ટ જો આપણો પ્રશ્ન એવો હતો, n જેટલા અહીંયા વિદ્યુત ભારો આવેલા હોય તો આ n જેટલા વિદ્યુત ભારોના લીધે કોઈ પી બિંદુ પાસે ઉદ્ભવતું અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર મેળવતું તો એ બાળકો કંઈક આવું મળશે. બીજી વાત કે આ બધા વિદ્યુત ભારોના લીધે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર પી બિંદુ પાસે કંઈક જુદું જુદું મળશે. આ શું કામ? તો કે બધાના સ્થાન સદિશ જુદા છે. આ Q1 વિદ્યુત ભારના લીધે આ પી બિંદુએ ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર જુદું હશે, કેમ કે એનું સ્થાન સદિશ R1P છે. Q2 વિદ્યુત ભારના લીધે પી બિંદુ પાસે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર જુદું હશે, કેમ કે એનું સ્થાન સદિશ R2P છે. અંતર બદલાય ને મિત્રો એમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર બદલાય, કેમ કે આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર એવું ભણ્યા હતા કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે ને એ અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં. હા કે ના? તો આનો મતલબ આવો કાઢી શકીએ કે અવકાશના જુદા જુદા બિંદુ પાસે, અવકાશના જુદા જુદા બિંદુ પાસે આવેલા વિદ્યુત ભારોના લીધે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર જુદું જુદું મળે છે. અને પછી આપણા બધા વિદ્યુત ક્ષેત્રનો મિત્રો શું કરી નાખી? સરવાળો. એટલે લાસ્ટમાં જે બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર મેળવતું એ આપણે મળી છે. ફાવે ને બધાને? ઓકે, સરસ, સારું. હાલો, અહીંયા મિત્રો આ થિયરી પૂરી. આમાંથી લખો તો કાંઈ વાંધો નથી. ફેરબુકમાંથી આપણે જે PDF મોકલેલી છે એમાંથી આ થિયરી લખો તો પણ કાંઈ વાંધો નથી. બરાબર? તમને મજા આવે એમાંથી આ થિયરી લખી શકો. સારું, હાલો, આ વ્યવસ્થિત રીતે એક વખત ફેરબુકમાં અને આપણે કીધું એ પ્રમાણે રબબુકની અંદર આજે આ થિયરી કમ્પ્લીટ થઈ જવી જોઈએ. એક નાનકડો ભાગ એ વિદ્યુત ક્ષેત્રનો ભૌતિક અર્થ, ભૌમિતિક અર્થ સમજાવો એ આપણે જોઈ લઈ. આમ જોવા જઈએ તો એવી કંઈ થિયરી પરીક્ષામાં ક્યારેય પૂછાઈ ના શકે, ટેક્સ્ટ બુકની અંદર આપેલી છે એટલે આપણે હમણાં જોઈ લઈએ. બરાબર? પણ આ થિયરી પરીક્ષામાં પૂછવા જેવી ખરી, આવી પૂછાઈ શકે થિયરી. બરાબર? એક કામ કરો, સ્ક્રીનશોટ પાડી લ્યો હાલો પહેલાં. બરાબર? ઓકે, ત્યારબાદ મિત્રો હમણાં આપણે n જેટલા વિદ્યુત ભારોના લીધે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર જોયેલું. હવે એક આવો પ્રશ્ન છે. બરાબર? આવો પ્રશ્ન મેં પહેલાં તમને કીધેલું કે પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ ના પૂછાઈ શકે. બોર્ડની આપણી જે પરીક્ષા હોય એમાં ક્વેશ્ચન ના પૂછાઈ શકે, કેમ કે પૂછવા જેવા પાઠની અંદર ઘણી બધી થિયરી સારી આપેલી છે. બરાબર? તો પ્રશ્ન કંઈક સિમ્પલ આવો હોય, વિદ્યુત ક્ષેત્રનો ભૌતિક અર્થ સમજાવો. બરાબર? તો તમને બધાને ખબર છે બાળકો, વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ સદિશ રાશિ છે. વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવી રાશિ છે? સદિશ રાશિ છે. તો સદિશ રાશિ શું કામ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે? તો કે આપણે એવી ડેફિનેશન બોલીએ વિદ્યુત ક્ષેત્રની, એકમ ધન વિદ્યુત ભાર ઉપર લાગતા બળને આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કહેતા હતા. તો એકમ ધન વિદ્યુત ભાર એટલે તો એક લેસી. લાગતું બળ તમને બધાને ખબર, બળ એ સદિશ રાશિ. જો મિત્રો બળ સદિશ રાશિ હોય ને તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર સદિશ રાશિ જ હોય. હા ને? આપણે આવી એક ડેફિનેશન જોઈ હતી અને એક આવું સૂત્ર જોયેલું છે, E બરાબર F/Q. આપણે આવું જોયેલું હતું. અત્યારે સદિશ કાઢી નાખું. આપણે આવું બોલ્યા હતા, એકમ ધન વિદ્યુતભાર ઉપર લાગતા બળને, હવે Q બરાબર આપણે એક લઈ લઈ, એક, તો આવું લખશો તમે અહીંયા F
અને અહીંયા મિત્રો શું લખશો ઈ। તો તમને બધાને ખ્યાલ બળ તો સદિશ રાશિ છે। જો મિત્રો આ બરાબર હોય તો બળ સદિશ રાશિ હોય તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ કેવી રાશિ થશે? સદિશ રાશિ। એટલે ખાસ વિદ્યુત ક્ષેત્ર સદિશ રાશિ છે। શું કામ સદિશ રાશિ છે? તો કે એકમ ધન વિદ્યુત ભાર ઉપર લાગતા બળને, તો બળ સદિશ રાશિ છે માટે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવી રાશિ છે? સદિશ। મિત્રો જે દિશામાં બળ લાગતું હશે ને એ જ દિશામાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર આવેલું હશે। આનો મતલબ એવો ન કાઢતા કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને બળના સૂત્ર સમાન હોય, એવું નહીં, દિશા માટે બને સમાન। તો આ મુદ્દો તમને ખ્યાલ આવી જાય। વિદ્યુત ક્ષેત્ર સદિશ છે કારણ કે તે એકમ ધન વિદ્યુત ભાર ઉપર લાગતું શું દર્શાવે? બળ। બીજું મિત્રો, વિદ્યુત ક્ષેત્ર એની અવકાશમાં જુદા જુદા બિંદુ પાસે જુદું જુદું આવેલું હશે। અવકાશના તમે કોઈ પણ બિંદુએ જાઓ ને બાળકો, અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર આવેલું જ હશે, પણ એક બિંદુએથી બીજા બિંદુએ જશે ને મિત્રો તો અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર તમને જુદું જુદું એટલે કે બદલાયેલું જોવા મળશે। તો આ મુદ્દો એ જ સમજાવે કે અવકાશમાંના દરેક બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્રને વ્યાખ્યાયિત આપણે કરી શકાય એટલે કે મેળવી શકાય, અને એકથી બીજા બિંદુએ તે પાછું શું થાય? બદલાય। મિત્રો અહીંયા હું એમ કહું અવકાશ આવેલું હોય તો અહીંયા આ Q1 અહીંયા બિંદુ, Q2 અહીંયા આવેલો હોય, Q3 અહીંયા આવેલો, તો આ બધાના લીધે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર બાળકો જુદું જુદું હશે। તમે Q1 થી Q2 આવશો તો અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર કંઈક જુદું હશે, Q2 થી Q3 આવશો તો અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર જુદું હશે। તો અવકાશમાંના દરેક બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્રને વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય। વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય જ છે, વિદ્યુત ભાર હોય ને એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય, પણ દરેક બિંદુએ કેવું હશે? જુદું જુદું। બરાબર, ઓકે। શરૂઆતમાં સિમ્પલ એક કે વિદ્યુત ભારોના તંત્રની આસપાસ અવકાશમાંના બિંદુએ, હમણાં જ આપણે જોયેલું કે વિદ્યુત ભારોના તંત્રની આસપાસ અવકાશમાંના બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર તે બિંદુએ મૂકેલા એકમ ધન વિદ્યુત ભાર ઉપર લાગતું બળ આપે છે। એ તો વ્યાખ્યા જ થઈ કે કોઈ પણ બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર એટલે શું? તો કે એકમ ધન વિદ્યુત ભાર ઉપર લાગતું બળ તમને શું આપશે? વિદ્યુત ક્ષેત્ર। મિત્રો સમજવા જેવી વસ્તુ છે, જો વિદ્યુત ભારો આ રીતે સ્થિર અવસ્થામાં આવેલા હોય ને, ગતિ ન કરતા હોય ને, તો ફક્ત વિદ્યુત ક્ષેત્ર જ ઉત્પન્ન થાય। પણ જો મિત્રો આ વિદ્યુત ભાર ઉપર તમે બળ લગાડો ને, એટલે કે એ વિદ્યુત ભાર ગતિ કરે ને, તો બે વસ્તુ ઉત્પન્ન થાય, વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર। જો મિત્રો આ વિદ્યુત ભાર ઉપર તમે મજા આવે એવી ગતિ કરાવો, થોડીક વાર બળે લગાડો, થોડીક વાર બળે લગાડો નહીં, આવી ગતિ કરાવો તો બાળકો વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય, ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય અને વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણ ઉત્પન્ન થાય। બાળકો આ ચેપ્ટર નંબર 8 12માની અંદર આવે, બરાબર, એની અંદર આ વસ્તુ આવશે। તો મારો કહેવાનો મતલબ એ જે મજા આવે એવી ગતિ એટલે શું? આ વિદ્યુત ભાર ઉપર પહેલાં બળ લગાડો, વળી એનું બળ ઓછું કરો, વળી બળ વધારો, ઘટાડો, મિત્રો વેગમાં ફેરફાર થયો, અને બાળકો વેગમાં ફેરફાર થાય ને એવી ગતિને પ્રવેગી ગતિ કહેવાય। કેવી ગતિ કહેવાય? પ્રવેગી। તો 1 માર્કના MCQમાં પ્રવેગી ગતિ કરતો વિદ્યુત ભાર વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણનું ઉત્સર્જન કરે, પ્રવેગી ગતિ કરતો વિદ્યુત ભાર વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો ઉત્પન્ન કરે। આ ખાસ નોટ કરજો, મેં કીધું એ પ્રમાણે જો વિદ્યુત ભાર સ્થિર હોય તો ફક્ત વિદ્યુત ક્ષેત્ર, જો વિદ્યુત ભાર અચળ વેગથી ગતિ કરતો હોય, અચળ વેગથી, એનો વેગ ન બદલાતો હોય, એનો મતલબ એવો પ્રવેગ 0, તો એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરશે। પણ જો વિદ્યુત ભાર પ્રવેગી ગતિ કરે તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય, ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય અને વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણ ઉત્પન્ન થાય। બરાબર, ઓકે। આમ વિદ્યુત અને ચુંબકીય ક્ષેત્રોને વિદ્યુત ભારો પરની અસરો દ્વારા આપણે પારખી શકીએ। અમે તમને 3 મુદ્દા કીધા ને એના દ્વારા આપણે ખબર પડે, અને આપણે અગાઉ એક ખ્યાલ જ છે, વિદ્યુત ક્ષેત્રનો ખ્યાલ સૌપ્રથમ કોણે આપેલો હતો મિત્રો? માઇકલ ફેરેડે નામના વૈજ્ઞાનિકે। બરાબર, ઓકે। ઓકે, સોરી હો, સારું, હાલો। તો અહીંયા આજે આ 2 થિયરી પૂરી બાળકો। પેલી આપણે જોઈ એન વિદ્યુત ભારોના તંત્રના લીધે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર, એ ખાસ મહત્ત્વની, અને આ ખાલી સમજવાની વસ્તુ છે, બરાબર, પણ લખવી જરૂરી, એક વખત લખી નાખજો। સારું, અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્રનો હવે આપણી પાસે એક કન્સેપ્ટ બાકી, એ આવતા લેક્ચરની અંદર જોઈ લેશે। પછી એક નવી જ રાશિ આવશે મિત્રો, વિદ્યુત ફ્લક્સ કોને કહેવાય, બરાબર, એની અંદર આગળ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોશે, બરાબર। પણ આટલું વ્યવસ્થિત રીતે કમ્પ્લીટ થઈ જવું જોઈએ। અને બીજું આ ખાસ
તમે જે પીડીએફ મેં તમને મોકલેલી છે, પીડીએફ આપણે મટીરિયલની જે મોકલેલી છે તમને વાંચવા માટેની, બરાબર, કે જે તમે ફેરબુકમાં એ પીડીએફમાંથી લખો. મિત્રો તમારા મગજમાં એવું ના હોવું જોઈએ કે અડધી કલાકનો વિડીયો છે, બરાબર, તો અડધી કલાક વિડીયો જોયો, બીજા વિષયનો અડધી કલાક, સાહેબ ત્રણ લેક્ચર જોયા, 1.5 કલાકમાં નવરા હાવ આખો દિવસ. બાળકો ટોપિક વાઇઝ એમસીક્યુ આપેલા છે, તમે જોજો પીડીએફમાં. એ એમસીક્યુ તમારે સોલ્વ કરવાના છે. આ થિયરી ભણી લીધી તેના એમસીક્યુ સોલ્વ કરો, ના સમજાય તો પાછો વિડીયો જુઓ, સમજો, પછી એમસીક્યુ પાછા જુઓ. અને એ એમસીક્યુના આન્સર મિત્રો લાસ્ટમાં પીડીએફમાં છેલ્લે આપેલા છે, પછી જ જોવાના, પહેલાં જવાબ નથી જોવાના. અને ખાસ બાળકો એમસીક્યુ પ્રિપરેશન સાથે ટોપિક વાઇઝ આપેલા જ છે તમને, એટલે ખાસ એમસીક્યુ કરવાના છે, બરાબર. બાકી જેમ હાલતું જશે એમ આપણે જોતા જશે, વચ્ચે નીટના ને એના ગુજકેટના આપણે લેક્ચર મૂકતા જ રહેશે, બરાબર. થોડાક ટોપિક હાલે એટલે પાછા એમસીક્યુનું લેક્ચર હું મૂકીશ, પણ તમારે ઓલા એમસીક્યુ સોલ્વ કરતા રહેવાના છે જે પીડીએફમાં આપેલા એની, બરાબર ને. સારું, હાલો બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને જય શ્રી કૃષ્ણ, હેવ એ નાઇસ ડે, ટેક કેર.